Hello students, welcome to one more problem and solution of cash flow statement. So here is a problem. Following are the summarized balance sheets of Ajanta Limited as on 31st 12 2012 and 31st 12 2013. Land and buildings, machinery, stock, debtors, cash, bank, goodwill. Share capital, general reserve, profit and loss account, long-term loan, creditors, provision for tax, non-current liability. Dividend of 30,000 was paid. Assets of another company purchased were machinery 25,000, stock 20,000, 25,000. The purchase consideration was discharged by shares worth 60,000. Machinery was further purchased for cash 28,000. Depreciation return of on machinery 12,000. Income tax paid 37,000. Loss on sale of machinery 2000 was written up to profit and loss account. So 2014 problem, prepare cash flow statement as per accounting standard 3. So let us look at first ledger accounts. Yes. So ledger accounts. So we have first adjustment related to purchase of machinery and stock for share capital. So prepare share capital account. So first it is balance brought down here this side, credit side. Then machinery purchased, stock purchased. So that is 25,000, 25,000. Then say said it is for 60,000 rupees. So 60,000 rupees paid for 50,000 rupees. That means that 10,000 extra is regards goodwill. Okay, goodwill 10,000 increase is there. That is why I told increase. So goodwill is increased. So it is 10,000 increase of goodwill. So that is due to this difference of 10,000 rupees. So I think share capital account is tallied here. Yeah, closing balance is 2,60,000. Then we will prepare general reserve account. So we will go to general reserve. We'll see, yeah, general reserve is there. Then 50 and 60. Then some adjustments related to reserve is there, I think. Yes. So written off to profit and loss account reserve. So reserve no other major that 2000 adjustment is there. So balance brought down, balance carried down. Again, see here, dear friends, balance carried down should come at the last. Okay, see this balance carried down is at the last after this machinery 2000. You have to write balance carried down, not before. Okay, so again I am repeating, this machinery account to machinery should come above balance carried down. Balance carried down at the end. Okay, so machinery account loss ಅಂತ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2000 transferred to profit and loss account ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that 2000 rupees you have to take it here. Of course they have told profit and loss account, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟದು. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 2000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 12,000. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 37,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 12,000 ಅಂತ, ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ. ಮಿಷನರಿ ಫರ್ದರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 28,000. ಸೊ ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು 28,000ಗೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 12,000. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ 2,000 ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ 28,000 ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಮಿಷನರಿ ಇಂಟು 25,000 ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2,000 ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಸೋಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ related to ledger accounts are over. Now we have to prepare cash flow statement. So cash flow from operating activities first. Net of profit for the year. So minus ಮಾಡಬೇಕು profit and loss account ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದುಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು, ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಉಂಟು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಿಷನರೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೆಷಿನರಿ ಫರ್ದರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಸಲ ಇದಾಗ್ತದೆ, 25,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ 25,000 ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡನ್ನು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 1,11,000 ರುಪೀಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು, ಸೇಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಆಗದ ಕಾರಣ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 10,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ 10,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, 70,000 ಇತ್ತು ಲೋನು.
ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ 70,000 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ -1 lakh ಇದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 4 ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 500 ಉಂಟು. ಈಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 13,600 ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಸ್, 5,600 ಮತ್ತು 8,000 ಉಂಟು, 13,600 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.